દાહોદ જિલ્લામાં 179 સર્વે નંબર શંકાસ્પદ જાહેર કરાયા। નગરાળા વિસ્તારમાં નકલી એને હુકમના કિસ્સામાં પોલીસે 3 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી। ત્યારબાદ સમગ્ર મામલે અધિકારીઓની સંડોવણી સામે આવતા અધિકારીની પણ ધરપકડ કરાઈ હતી। સાથે જ નકલી એને હુકમો થયા ત્યાં વિવિધ બાંધકામ અને સોસાયટી બની ચૂકી છે। ત્યારે તે સોસાયટીમાં મકાન માલિકોને આ નકલી એને નડતરરૂપ ન બને તે દિશામાં પ્રશાસને કામગીરી હાથ ધરી। प्रांत अधिकारी दस्तावेज रेकॉर्ड पर न चढ़ाववा सब रजिस्ट्रार ने सर्वे नंबरों यादी साथेनो लेटर पण लख्यो छे। वहीवटी तंत्र द्वारा लोकोने अफवाथी दूर रहवा अने नकली एने मामले कोई पण माहिती होय तो वहीवटी तंत्रनुं ध्यान दोरवा अपील कराई। हाल तो समग्र मामले प्रशासने अलग अलग टीम बनावी आगळनी तपास हाथ धरी छे। આવા હુકમોની સામે કાયદેસરતા એમ કે કરવા માટે અમે અમારી ટીમો બનાવી હતી અને 179 જેટલા હુકમો છે દાહોદ તાલુકાના જે ખોટા હુકમો છે અને એના આધાર પર જે ઇન્ક્વાયરી થઈ છે ખરેખર એ હુકમો કરનાર છે એમને પણ ટૂંક સમયમાં અમે સાંભળીશું। સુરતના તત્કાલીન ટીપીઓ કૈલાશ ભોયાના ઘરે સર્ચ કરાયું। એસીબીનું વડોદરા સ્થિત નિવાસસ્થાને સર્ચ। वडोदरा एसीबी में अधिकारी विरुद्ध अप्रमाणसर मिलकतनी फरियाद कराई। 1,75 लाख रूपियानी अप्रमाणसर मिलकत अंगे सर्च हाथ धरायो। अगाऊ वडोदरा में पण फरज बजावी चूकेला कैलाश भोयाए 56.7% વધુ मिलकतो भ्रष्टाचारथी वसाव्यानो खुलासो थयो। पोताना आश्रितोना नामे मिलकतोमां रोकाण कर्यानो खुलासो थयो। वडोदरा एसीबी द्वारा टीपीओ केएल भोयानी वलसाड खातेथी धरपकड कराई छे। सरकारी बाबुओने प्रजानी सेवा करवाने बदले टेबल नीचेना व्यवहारोमां वधारे रस होय तेम लागी रह्युं छे। कारण के वधु एक जे अधिकारी छे तेओ एसीबीना सकंजामां आव्या छे अने सीधा दृश्यो जे छे तमने बताववाना प्रयत्न करीशुं अने समग्र मामलो जे छे तेनाथी अवगत करावीशुं। समग्र मामलानी जो वात करवामां आवे तो सूरतना तत्कालीन टाउन प्लानिंग ऑफिसर जे छे ते एसीबीना सकंजामां आव्या छे अने वडोदरा एसीबीमां अधिकारी विरुद्ध अप्रमाणसर मिलकतनी फरियाद जे छे ते नोंधवामां आवी छे। एसीबी द्वारा टाउन प्लानिंग ऑफिसर केएल भोया छे तेना वडोदराना निवास स्थाने आ दृश्यो तमे जोई रह्या छो। अहींया सर्च जे छे ते करवामां आव्युं हतुं अने आ जे अधिकारी छे तेनी पूछपरछमां 1,57 लाख उपरांतनी अप्रमाणसर मिलकत छे ते मळी आवी छे अने ते अंगे ज एसीबी द्वारा जे सर्च छे ते करवामां आवी रह्युं छे। अधिकारीनी पूछपरछ जे छे ते करवामां आवी रही छे। जे अधिकारी छे केएल भोया तेनी पूछपरछमां चौंकावनारो खुलासो थयो छे। भ्रष्टाचाરના नाણાં મેળવી પોતાના આશ્રિતોના નામે મિલકતોમાં રોકાણ કર્યાનો જે ખુલાસો છે તે થયો છે। ત્યારે વડોદરા એસીબી દ્વારા टाउन प्लानिंग ऑफिसर केएल भोया छे तेनी वलसाड खातेथी धरपकड़ करवामां आवी हती अने अत्यारे वडोदरा एसीबी एटले के एंटी करप्शन ब्यूरो छे त्यां केएल भोया छे तेनी पूछपरछ जे छे ते करवामां आवी रही छे। अधिकारीए कया कया विभागोमां रहीने भ्रष्टाचार आचर्यो छे, केवी रीते अप्रमाणसर मिलकत जे छे आटला मोटा प्रमाणमां भेगी करी छे ते दिशामां जे एसीबी छे तेना द्वारा वधु तपास हाथ धरवामां आवी छे। हार्दिक दीक्षित, न्यूज 18 गुजराती, वडोदरा। टीपीओ कैलाश भोयानी तपासनो रेलो वलसाड पहोंच्यो। अप्रमाणसर मिलकतनी वलसाडमां पण तपास थशे। वलसाडमां पण अलग अलग जग्याए संपत्ति वडोदरा एसीबी अने वलसाड एसीबी द्वारा तपास करवामां आवी। कैलाश भोयानी जुजवा, अब्रामा, कांजणहरी, धरमपुर, तूटरखेड़ सहितना विस्तारोमां संपत्ति मळी आववानी जाणकारी। वलसाड जलाराम नगर खाते रो हाउस पर एसीबी द्वारा तपास करवामां आवी। संवाददाता भरत जोड़ाई गया है વધુ જાણકારી સાથે। ભરત, વલસાડ સુધી તપાસનો રેલો પહોંચ્યો છે। ટીપીઓ કૈલાશ ભોયાની મિલકત કેટલી, અપ્રમાણસર મિલકત કેટલી, કોઈ વધુ જાણકારી? जी बिल्कुल, અત્યારે વડોદરા એસીબી અને સાથે જ વલસાડ એસીબીએ તપાસ હાથ ધરી છે। વિવાદિત કૈલાશ ભોયાની જે અહીંયા આગળ વલસાડ જિલ્લામાં સંપત્તિઓ છે ત્યાં આગળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। વલસાડના અબ્રામા વિસ્તારની સાથે વલસાડના જુજવા, કાંજણહરી, ધરમપુર અને તૂતરખેડ સહિતના વિસ્તારોમાં તેની સંપત્તિ મળી આવી છે। આથી વડોદરા અને વલસાડ એસીબીએ સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી અને અત્યારે આજે કૈલાશ ભોયાની અહીંયા જે સંપત્તિ છે તેના પર અત્યારે છે તપાસનો છે એ ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે અને આગામી સમયની અંદર હજુ પણ કૈલાશ ભોયાની વધુ સંપત્તિઓ મળી આવે તેમ લાગી રહ્યું છે। આભાર ભરત જાણકારી આપવા માટે। સુરતમાં ડેન્ગ્યુથી સ્મીમેરના તબીબનું મોત નિપજ્યું। સુરત મનપા સંચાલિત હોસ્પિટલના તબીબનું જ મોત। ડોક્ટર ધારા ચાવડાનું ડેન્ગ્યુથી મોત નિપજ્યું। સ્મીમેરના તબીબનું ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મોત। સુરતમાં રોગચાળો વકર્યો હોવાના સમાચાર।
સંવાદદાતા કીર્તેશ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। કીર્તેશ, સ્મીમેરના તબીબે જ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો ડેન્ગ્યુના કારણે, શું જાણકારી? બિલકુલ, જે પ્રકારે ધારા ચાવડા સ્મીમેરની રેસિડેન્ટ ડોક્ટરનું મોત થયું છે તેને લઈને ડોક્ટર આલમમાં શોકના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા છે। સૌથી મહત્વની વાત છે કે રોગચાળાની જયારે વાત ચાલતી હોય ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકાની જ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર ડેન્ગ્યુમાં જકડાયા બાદ તેમનું મોત થયું છે। જોકે આ ઘટના પરથી સાબિત થાય કે સુરત મહાનગરપાલિકા શહેરમાં વકરી રહેલા રોગચાળાને કાબુ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે। આભાર કીર્તેશ જાણકારી આપવા માટે। સમાચારોમાં આગળ વધીએ। દેશના બીજા નંબરના 3 લેગ એલિવેટેડ બ્રિજનું પાલનપુર ખાતે લોકાર્પણ થયું અને પ્રથમ દિવસે જ આ બ્રિજ અકસ્માતનો બ્રિજ બન્યો। 4 કલાકમાં જ આ બ્રિજ પર 2 અકસ્માત સર્જાયા। વાહન ચાલકોના મતે બ્રિજ પર વાહનો માટે સેફટી અને દિશા સૂચક બોર્ડ નથી, જેના કારણે અકસ્માત સર્જાયા। કોઈ પણ વાહન ગમે ત્યારે ગમે ત્યાંથી આવી જાય અને ગમે ત્યાં ઘૂસી જાય છે, ગમે ત્યાં વળી જાય છે, એટલે બ્રિજ પર ચાલવાની અથવા તો સાઈડમાં ચાલવાની વાહન ચાલકોને ખબર નથી પડતી। અગાઉ બ્રિજના નિર્માણ સમય પણ ગટર પડવાનો બનાવ બન્યો હતો, જેમાં 2 યુવકોના મોત થયા હતા। શહેરની અંદર આજે બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું। આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે લોકાર્પણના પ્રથમ દિવસે જ આ બીજો અકસ્માત છે। જ્યારે આ બ્રિજ બની રહ્યો હતો ત્યારે તેના 2 ગટરો પડવાથી 2 લોકોના મોત નીપજ્યા હતા। તે બાદ બ્રિજની ખામીને લઈને અનેક વિડીયો પણ વાયરલ થયા હતા અને આજે બ્રિજ જ્યારે આ ઓપનિંગ થયું છે અને ઓપનિંગના પહેલા જ દિવસે આ બીજો અકસ્માત જોવા મળી રહ્યો છે। મહત્વની વાત તો એ છે કે હજી સુધી આ બ્રિજ ઉપર જે હેવી વાહનો છે તેને ચાલવાની પરમિશન નથી, છતાં પણ હેવી વાહનો બ્રિજ ઉપરથી નીકળી રહ્યા છે। હજી સુધી NHAI દ્વારા આ હજી ઓવરબ્રિજ છે તેના પર હેવી વાહનોને મનાઈ છે, છતાં પણ બિંદાસપણે હેવી વાહનો ચાલી રહ્યા છે। તેને લઈને અકસ્માતના બનાવો અત્યારે બની રહ્યા છે। કિશોર તુવર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બનાસકાંઠા। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર જામનગરથી પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ગણેશોત્સવમાં ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના સામે આવી। પ્રસાદ લીધા બાદ 80 લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું। મસાલા ભાતની પ્રસાદી લીધા બાદ ખોરાકી ઝેરની અસર। 80 પૈકી 50 બાળકો હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા। પ્રાથમિક સારવાર બાદ તમામને રજા અપાઈ। હાપાના એલ્ગન સોસાયટીમાં ગણેશોત્સવમાં પ્રસાદી લીધા બાદ મોડી રાત્રે આ બનાવ બન્યો। જે હોસ્પિટલમાં તમામને ખસેડવામાં આવ્યા। એક સાથે દર્દીઓ આવતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો। સંવાદદાતા કિંજલ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે। કિંજલ, શું આખી ઘટના? બિલકુલ દીપા, જે પ્રકારની વાત કરવામાં આવે, હાલ ગણેશોત્સવ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે જામનગરમાં પણ ઠેર ગણેશોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યા છે। ત્યારે હાપાની એલગન સોસાયટીમાં જે ગણેશોત્સવ છે આ સાર્વજનિક ગણેશ પંડાલમાં ગઈકાલે પ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જે મસાલા ભાત બનાવવામાં આવ્યા હતા, ભાતની પ્રસાદી આરોગ્ય બાદ 80 જેટલા લોકોને ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર થઈ હતી। ઝાડા ઉલટી જેવી અસર થતા તાત્કાલિક લોકોને સારવાર માટે જીજી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા। એક સાથે 80 જેટલા લોકો, એમાં ખાસ કરીને 50 જેટલા જે બાળકો છે એ બાળકો પહોંચતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને જ્યારે ખાટલા ખૂટી પડ્યા હોય તેવો ઘાટ છે તે સર્જાયો હતો। મોડી રાત્રે તમામ જે લોકો છે તેમને પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી અને હાલ તેમને રજા આપવામાં આવી છે। પરંતુ જે પ્રકારે ગણેશ ઉત્સવની અંદર જે ફૂડ પોઈઝનિંગની ઘટના આવી છે તેને લઈને હાહાકાર મચી જવા પામ્યો છે। દીપા, આભાર કિંજલ જાણકારી આપવા માટે।